ಮಾಡಿದ ಕರ್ತನೆ, ಈ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮರಣದಿಂದ ದುಃಖಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂಥ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಂತೈಸಿ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರುಣೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಗಳಿಗೆ ಸಾಗಲು ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ದೇವರು, ನಿನ್ನ ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಸಮಯ ನೀನೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದೆಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಪವಿತ್ರತೆ, ನ್ಯಾಯಬದ್ಧತೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಭೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತೋಷದೊಡನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವಂತೆ ಮಾಡೆಂದು ಯೇಸುವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯನವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ. Let us pray. God of grace and mercy, we thank you for the wonderful opportunity that you give to us to be associated with loving people of kindness, compassion, and goodness. We thank you for Sam, we thank you for Shaili, for our association with them, and the wonderful way we spent a long life with time, for happiness and joy to them. You have called Sam several years ago to your place, and your will and it happened. Yesterday, you have called your dear child Shaili to your place, and she is, Lord, with your in your presence, enjoying the blessedness. She struggled, Lord, while upon this earth, pains of suffering, calamities, kidney problem, heart of several problems. These past 10 days she suffered terribly, but you have comforted us by calling us to your eternal rest. Whereas we are firm, O Lord, where, as St. John said, there is no pain, no suffering, no kind of disease, no tears, but joy and happiness in your presence. Absolutely joy and happiness in your presence. We thank for the wonderful affirmation that you have given to us through the scriptures, the living words in the scriptures that you have given us. And Christ indeed has given his life and told us, I am the resurrection and life. He who believes in me will live. And I am the resurrection and life. He who believes and lives will never ever die. We thank you for that wonderful affirmation to us. And as we look down to you at this time, guide ourselves with your affirmation. And grant, beseech you to grant the blessings upon the loved ones whom they have left. The loved ones who are gathered here, O Lord, during this time of Novena. Grant to them, O Lord, the assurance that their dear one is with you in all felicity and happiness and joy and everything that you give to her, Lord. Give to them. Look at them, Sam and Shaili. We pray for dear daughters, Namu, Solomon, Stephen and Smita, and grandchildren also. Be them, the Lord, and give them the assurance that you have spoken to us in the scriptures, that they might be comforted and they might have that peace that passeth all understanding in their life. We commit them into your hands and ask that your abiding presence be there. Bless all of us who are come here to witness this occasion. May it be a glorious time of all. Therefore, our pastor who is conducting, lead him with your presence and with your Holy Spirit. In Christ's name we pray. Amen. ದೇವರು ನಮಗೆ ಆಶ್ರಯ ದುರ್ಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ವಿಶೇಷ ಸಹಾಯಕನು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪವಿತ್ರನಾದ ದೇವರೇ, ನಾವಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಿ. ನಾವು ನಿನ್ನ ಕೃಪಾಭರಿತ ಆರೈಕೆಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆಂಬುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಜೀವಗಳು ಹೊರಟು ಬಂದು
ಪುನಃ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೃತಜ್ಞ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಜೀವಿಸಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ನಾವು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾತ್ರವೇ ನಮಗೆ ಆಧಾರ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ಥಾಪಿಸು. ಈ ದುಃಖ ಪಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಬಲ್ಲ ಆದರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನಿಂದ ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಓ ದೈವ, ನೀನೇ ನಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಾನ. ನಾವು ತಿಳಿಯಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡು. ಮರಣದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ವೈಭವವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಬಲವನ್ನು ಹಾಗೂ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾದಂಥ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆದಿಕರ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಹಾಡುವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡಿಲ್ಲವೋ ಒಂದೇ ಬಂದು ನೋಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಆದಿಕರ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಶ್ರೀಲಲ್ಪಟ ಬಂಡೆ ನೀನು ಪಾಠ ಗಾಯವು ಹೊಯ್ದ ನೀರು ರಕ್ತವು ನನ್ನ ಪಾಪ ನೀಗಿಸಿ ಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಲಿ. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಶಿಲುಬೆ ನನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಘೋರ ಪಾಪಿಯು, ನೀತಿ ವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸು. ನೀನು ತಾಳಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಗತಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಭೂನಿವಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯುಗ ಯುಗವೆಂದಿಗೂ ಶ್ರೀಲಲ್ಪಟ ಬಂಡೆಯೇ ನೀನೇ ದಿಕ್ಕು ನನಗೆ. Request the family members to come forward. Carry the modest body to the ಕರ್ತನೆ, ಜಲಾಗಾಧದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಮೊರೆಯನ್ನ ಕೇಳು. ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಿವಿದರೆ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವುದಾದರೆ ನಿನ್ನ ಯಾವುದು ಕಾದು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವವನಾದುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರ ಭಯಭಕ್ತಿಗೆ ನೀನೇ ಪಾತ್ರನು. ಯೆಹೋವನೇ, ಕನಿಕರವು ದಯೆಯು ದೀರ್ಘ ಶಾಂತಿಯು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳವನು.
ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವವನಲ್ಲ, ನಿತ್ಯವೂ ಕೋಪಿಸುವವನಲ್ಲ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಂಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ, ಹೊರೆ ಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವೆನು. ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮೂಲನಾಗಿರುವ ಆತನೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಳವಳದ ಅಲೆಯನ್ನು ಶಾಂತಿಗೊಳಿಸು. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರಗಳು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸ್ವರ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೇಳಿಸಲಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿರುವಂಥವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಜೀವವಾಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದಯಾಕರನಾದಂಥ ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನೂತನವಾದ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತಾನು ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಮರಣದ ಬಲವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ನಿತ್ಯ ಜೀವದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆರೆದದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. ಆತನು ಬದುಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬಂದ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇಡಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಖದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ದೇಹ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶೈಲಿ ಸಾಮಲ್ ತಾಯಿಯವರ ದೇಹವನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಾಧಿಯೊಳಗೆ ಈ ದೇಹ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ, 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 ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹುಳಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಸಮಾಧಿ ಜಯಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತೇಸು ಬಾರಲು ಉಣಿಟ ನಮ್ಮ ದೇಹವ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವನು, ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವನು, ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವನು. ಉಣಿಟ ನಮ್ಮ ದೇಹವ ರೂಪಾಂತರ ಮಾಡುವನು.
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದೆಯು ದೇವರಾಗಿರುವ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಹಾಕರುಣಾನುಸಾರವಾದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರುಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಜೀವಕರವಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಲಯ, ಕಳಂಕ, ಕ್ಷಯವಿಲ್ಲದಂಥ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆ ಬಾಧ್ಯತೆಯು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡುವುದು. ದೇವರೇ, ನೀನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರನು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನಾಗಿದ್ದಿ. ನಾ ಮರ್ತೆ ಶರೀರಗಳು, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರತಕ್ಕವರು. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ಮಣ್ಣು, ಪುನಃ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ನಾವು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬಲಪಡಿಸು. ಕರುಣೆಯುಳ್ಳ ರಕ್ಷಕನೇ, ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ತಾಯಿಯವರಾದಂಥ ಶೈಲಿ ಸಾಮುವೆಲ್ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಸುಮಾರು 67 ವರ್ಷಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಿ. ಅವರ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದಣ ಲೋಕದ ಜೀವದ ದೃಢ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸಮಾಧಿಯ ಒಂದು ಭೂಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣು, ಬೂದಿಗೆ ಬೂದಿ, ಧೂಳಿಗೆ ಧೂಳು ಕೂಡುವಂತೆ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿಯವರ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಹಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮಂದೆಗೆ ಸೇರಿದ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ವಿಮೋಚಿಸಿದ ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಿಂದ ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ನೀನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಬರಮಾಡಿದ ಶಾಂತಿದಾಯಕನಾದ ದೇವರು ನೀವು ತನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಹಾಗೆ ಸಕಲ ಸತ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆತನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ತನಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾದದನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಿ. ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಾದ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಿ ಸಾಮೇಲ್ ರವರ ಪ್ರಾಣ ಆತ್ಮ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಕುಟುಂಬದ ಅಪಾರ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ. ಈಗ ಸಲಮನ್ ಪಾಲ್ರವರು ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. Dearly beloved in Christ, we thank each and every one of you for coming and comforting the family and for taking part in the last rites of dear Mrs. Shaili Samuel. ಕಳೆದಂಥ 20 ದಿವಸಗಳು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾದಂಥ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಇವರು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಲೋಮಿನಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನಿನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಸಾಯಂಕಾಲ 7:30 ಗಂಟೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ದೇವರ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. She might be very weak in her body, but then she is very, very strong in her will. She is very strong in her spirit, and that is what I have observed in her. Though she had a lot of complications, she always fought and always made sure that she is there. She is there to prove something to everybody. And at this juncture, ಕಳೆದಂಥ 20 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಿ ನಿಂತಹ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀರವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದರು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ 20 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ತಾಯಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಡೆವಿನ್ ಮತ್ತು ನೆವಿನ್ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಆ ರಕ್ತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಟು ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ತೆಲುಗು ಚರ್ಚ್, the presbyter in charge, Reverend Alfred Sudarshanaya, for all their support, for their prayers and for making this last rites possible. We would like to thank each and every one of you for journeying with us as a family
from a very long time. This is the place where Mr. Samuel Nanaprakash, my father-in-law, was also buried here, and in the same place we somehow through God's grace were able to find this place and prepare this in a very short time, right from this morning, so that they are again united in death and continue to stay together forever. We once again thank you very much. Continue to keep us in your prayers, continue to comfort us, so that we all together would journey the walk of faith and look up in hope through our Lord and Savior Jesus Christ. Thank you very much. ವಂದನೆಗಳು. ಕಡೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ದೇವತೆ ತಾವುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಿಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದರು. ಜೀವಾಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನನ್ನು ಆತು ಕೊಂಡು ಸಾಯುವೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ದಯವಾಗಲು ಎಂದೆಂದು ನೀನು ನಮ್ಮ ಭಾಗವು. ಆಮೆನ್. Hold the hands of it. Come this way. That's